إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنه صام سنة كله وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رمضان المبارک بفضلہ تعالی مکمل ہو چکا اور عید کا دن بھی ہم گزار چکے، اور یہ ہے کہ تمام جو سننے والے ہیں ان کو میری طرف سے اور جامعہ حمیرہ للبنات اور اسی طرح الطیبہ آن لائن قرآن اکیڈمی جو ہے تمام ٹیم کی جانب سے آپ سبھی کو عید مبارک، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسی ہزاروں عیدیں جو ہیں وہ میری آپ کی زندگیوں میں لائے اور ہمارے لیے بابرکت بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ خوشیاں بار بار نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا، اسی طرح رمضان میں جن کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی کہ جنہوں نے توبہ کی، توبہ طائب ہوئے، تو اللہ رب العزت کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز، تراویح، اسی طرح روزے اور توبہ کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی۔ تو بہرحال قابل ستائش ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ توفیق ملی۔ تو بہرحال رمضان گزر چکا، تراویح یا دیگر جو اعمال ہم سے ہو سکے اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے کیے، تو اب عید کا دن گزرا تو اب یہ نہیں ہے کہ اب رمضان گزرنے کے بعد یا عید کو گزار لینے کے بعد اب ہم بالکل فارغ ہیں، اب ہمیں جو ہے وہ کوئی کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان گزر گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب روزے بھی ختم، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح رمضان گزر گیا تو جو ہم نوافل یا جو ہم تراویح پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی ختم نہیں، بلکہ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت سے مواقع دیے کہ ہم اس میں بہت سا اجر پا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو نبی علیہ السلام نے رمضان گزارنے کے بعد شوال کے جو 6 روزے ہیں نبی علیہ السلام نے ان پر بہت زیادہ مداومت فرمائی، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب بھی دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر جس نے اتباع کی یعنی اسی طرح اس نے روزے رکھے، ستا من شوال، شوال کے 6 روزے، ٹھیک ہے جی۔ تو جس نے رمضان کے روزے مکمل رکھے اور 6 جو ہے یہ شوال کے روزے رکھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے سارا سال جو ہے وہ روزے رکھے ہیں۔ بعض حضرات نے جب اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، کہ وہ بندہ کہ جو آیا نیکی کے ساتھ، یعنی جس نے ایک نیکی کی، فلہ 10 امثالہا، تو اس کے لیے اس کے مثل 10 اور عطا کی جائیں گی، یعنی عمل ایک ہے اور اجر جو ہے وہ 10 کا مل رہا ہے۔ تو اسی اعتبار سے اگر ہم ایک مہینہ جو کہ 30 دنوں کا ہوتا ہے، تو اگر وہ مکمل مہینہ جو بندہ روزے رکھے گا تو جب ہم اس کو جو ہے وہ ضرب دیں گے 10 سے، تو گویا کہ اس بندے نے ایک مہینہ روزے رکھ کے تو گویا کہ اس نے اجر جو ہے وہ 10 مہینوں کا پا لیا۔ اب اس اعتبار سے باقی 2 مہینے بچے، تو اب جو انسان یہ 6 روزے رکھ لیتا ہے، شوال کے 6 روزے، تو گویا کہ اس بندے نے پورا سال جو ہے وہ اس نے روزوں کا اجر پا لیا۔ اور جس بندے کو یہ توفیق مل گئی، حدیث مبارکہ 2 روایات میں نے پیش کی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جس میں کہا گیا کہ کانا کا صیام الدہر،
उसने जो है वो गोया कि वो ऐसे हो गया कि हमेशा रोज़े रखने वाला है। और दूसरी रिवायत मैंने पेश की जिसमें फरमाया कि फ़कअन्नहु सामा सनत कुल्ला, कि वो जो रोज़ेदार है गोया कि सारा साल वो रोज़े रखने वाला है। तो जिसको ये तौफीक मिल जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चूँकि आजकल फ़रागत के दिन हैं, एक तो लॉकडाउन की कैफियत भी चल रही है और दूसरा ये है कि वैसे भी जो ईद की छुट्टियां होती हैं वो भी हैं। तो बेहतर ये है कि इंसान जो है वो इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाए, इंसान महरूम न रहे कि सिर्फ जो है वो 6 रोज़े हमने रमज़ान के साथ और बढ़ाने हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें शामिल फरमा देंगे उन लोगों के अंदर कि जो कसरत से रोज़े रखने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर जिनका जिक्र किया कि अस्साइमीन व साइमात, कसरत से रोज़े रखने वाले मर्द और कसरत से रोज़े रखने वाली औरतें। तो ये जो फजीलत है कसरत से रोज़े रखने वाले मर्द या औरत, तो इसमें हम अपने आप को शुमार करवा सकते हैं, शामिल करवा सकते हैं। ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है कि रोज़े रखने तो हमने 6 दिन है, लेकिन इन 6 दिनों के रोज़े रख के हम अजर पूरे साल का पाएंगे और हमें जो सवाब मिलेगा वो गोया कि हम पूरे साल रोज़े रखने वाले हैं। जब पूरा साल रोज़े रखने वाले हैं तो फिर इस पर खुश नसीबी है, इस पर जो है वो सआदत मंदी बंदे के लिए ये है या इनाम बंदे के लिए ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जन्नत के 8 दरवाज़े बनाए हैं उनमें से एक दरवाज़ा ख़ास रोज़ेदारों के लिए है जिसका नाम रैयान है। तो जो बंदा इन रोज़ों को रख लेता है, रमज़ान के भी रोज़े रखे और ये भी 6 रोज़े रख लिए, तो गोया कि वो पूरा साल रोज़े रखने वाला है। तो जब वो पूरा साल रोज़े रखने वाला है, जब क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला पुकारेंगे कि कहाँ हैं रोज़ेदार, आ जाएं, उनके लिए ये रैयान दरवाज़ा खोल दिया गया है और वो दरवाज़ा खालिसतन उन लोगों के लिए है जो रोज़ादार हैं। ठीक है, उसमें कोई और नहीं जाएगा। वो दरवाज़ा खोला जाएगा, रोज़ेदार जन्नत में जाएंगे, उसके बाद वो दरवाज़ा क्लोज़ कर दिया जाएगा, वो बंद कर दिया जाएगा, किसी और की एंट्री उस दरवाज़े से नहीं होगी। तो कितनी बड़ी सआदत की बात है हमारे लिए कि हम पूरा रमज़ान अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, रोज़े रखे। अब सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 6 रोज़े और ज़ायद रखने हैं। तो 6 रोज़े रखने के साथ हम जो है इस फजीलत को पा सकते हैं, इस सआदत को पा सकते हैं, हम इस इनाम को पा सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जहाँ जो है वो इतने हमने 1 महीना रोज़े रखे, अब उसके साथ ही 6 रोज़ों को और रख लिया जाए। फिर इसमें बाज़ हज़रात ने कहा है कि मुत्तसिल होने चाहिए। याद रखिए, इसमें मुत्तसिल यानी फौरी साथ इंसान रख ले तो इंसान के लिए फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि एक तो मैदा जो है इंसान का वो एक आदी हुआ होता है भूख का, वो सारा दिन उसने कुछ नहीं खाया होता, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जब इंसान आगे 6 रोज़े रखता है तो उसे रोज़ा इतना मुश्किल नहीं लगता। दूसरी बात ये कि ईद की भी छुट्टियां होती हैं, फिर ये लॉकडाउन की भी कैफियत है, तो अक्सर लोग जो है उनकी तरतीब आजकल ये बनी हुई है कि वो रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो फिर अगर इंसान इन अय्याम के अंदर रोज़े रख लेगा तो उसके लिए तो रोज़ा इंतहाई आसान है। क्यों? सुबह की नमाज़ पढ़ के जब सोना है तो जाके ज़ोहर के करीब उठना है, तो ये आधे से ज़्यादा दिन तो गुजर चुका। अब उसके बाद थोड़ा सा वक्त है, आधे से भी कम दिन है जो इंसान में गुजारना है, वो इंसान के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए इंसान कोशिश करे कि वो इस अजर से महरूम न रहे, वो ज़रूर ब-ज़रूर इन रोज़ों को पा ले। इसके लिए इंसान थोड़ी सी कोशिश कर ले ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो है वो ज़्यादा अजर का मुस्तहिक हो जाए और अपने आप को शुमार करवा ले उन लोगों में से कि जिन्होंने जन्नत के रैयान दरवाज़े से जन्नत में दाखिल होना है। तो इसके लिए जो है वो कोशिश कीजिए। अच्छा, फिर ये है कि बाज़ औक़ात इंसान फ़ौरी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अब आज जो है वो शवाल की 2 तारीख़ है, मौका नहीं मिल रहा या कोई मसरूफियात हैं ऐसी कि जिसमें अभी नहीं रख सकता, तो याद रखिए इसमें कोई शर्त नहीं है कि आपने रमज़ान जैसे ईद गुजारनी है मुत्तसिल आपने 6 रोज़े रखने हैं। फिर इसके बाद ये भी कोई क़ैद नहीं है कि जी जब आपने पहला रोज़ा रख लिया तो अब उसके साथ मुत्तसिल दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा रोज़ा रखना है। नहीं, ये है कि आपका जो ये 30 दिन का महीना है उसमें से आप एक या ईद के दिन गुजार चुके, अब पीछे 29 दिन है, या अगर ये महीना 29 का बनता है तो 28 दिन है, तो इतने अय्याम के अंदर किसी भी तरह से आप 6 रोज़े पूरे कर लेते हैं। ठीक है जी, एक आज रख लिया, 2 दिन बाद फिर रख लिया, 3 दिन बाद फिर रख लिया। आप इस तरह अगर यानी इनको जुदा जुदा करके भी फ़र्दन भी अगर आप रोज़े रखते हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप इस सआदत के मुस्तहिक हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इंसान महरूम ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान अजर को पाले, जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसान नेकियों में सबकत करने वाला बन जाए।
اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ دیکھیے وقت تو گزر جاتا ہے، وقت رہتا نہیں ہے، وقت ٹھہرتا نہیں ہے، وقت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اس نے گزرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس وقت کو قیمتی بنا لیں اپنے لیے، اس میں زیادہ اعمال کر لیں، ہمارا فائدہ۔ ہم نہیں کر پاتے، وقت پھر بھی گزر جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ ان جو ہے لمحات کو یا اس فضیلت کو انسان ضرور پالے، محروم نہ رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے سامعین ہیں، سننے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت کا جو دروازہ ریان ہے اس میں سے اس دروازے سے اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل فرما دیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت سے سرشار فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔